ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કચ્છના પ્રયાસોથી ભુજથી નલિયા વચ્ચે ગેજ કન્વર્ઝેશનની કામગીરી માટે રાઇટ્સ કંપની આગળ વધી છે અને કચ્છના વિવિધ ઉદ્યોગ ગૃહો સાથે કચ્છ ચેમ્બરના માધ્યમથી 2 બેઠકો યોજાયા બાદ આજે કચ્છ જિલ્લાના પાટનગર ભુજ ખાતે આ ગેજ કન્વર્ઝેશનની મોજણી માટે તેમજ તેને સંલગ્ન અન્ય પાસાઓનું અભ્યાસ કરવા માટે રાઇટ્સની ટીમ ભુજ આવી પહોંચી છે। ભુજ ખાતે કચ્છ ચેમ્બર દ્વારા આયોજિત એક પત્રકાર પરિષદમાં રાઇટ્સના અધિકારીઓ પી.કે. ગુપ્તા, પી.કે. રાવ, દિનેશ ચાંચોડિયા, એમ.કે. શર્મા, એચ.કે. શ્રીવાસ્તવ, કચ્છ ચેમ્બરના પ્રમુખ રાજેશભાઈ ભટ્ટ, સેક્રેટરી અશોકભાઈ વોરા, જોરાવરસિંહજી રાઠોડ, મનોજ ઠક્કર, દિલીપ કોરડિયા, અક્ષય ઠક્કર, સૌંદર્ય ઉપાધ્યાય, દક્ષેશ ત્રિપાઠી, અંકિત ઠક્કર, સિદ્ધાર્થ ગણાત્રા, કોર્પોરેશન બેંકના મેનેજર શ્રી શાહ, નિરંજન એન્જિનિયર સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ખાસ કરીને રાઇટ્સ દ્વારા ભુજથી નલિયા સુધી ₹500 કરોડના ખર્ચે જે પ્રોજેક્ટ આકાર લઈ રહ્યો છે તેમાં હકારાત્મક અભિગમ દર્શાવીને કચ્છની વિવિધ કંપનીઓને આગળ આવવા માટે અનુરોધ કરવામાં આવ્યો હતો। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ભુજથી નલિયા અને ત્યાંથી વાયોર સુધી 127 કિલોમીટરની લાઇન રાઇટ્સ દ્વારા નાખવામાં આવશે, જે માટે હાલે રાઇટ્સના અધિકારીઓ મોજણી કરી રહ્યા છે। ત્યારે બ્રોડગેજના રૂપાંતરણથી પશ્ચિમ કચ્છના ઉદ્યોગો અને લોકોની વર્ષો જૂની રેલ સેવાની માંગણી સંતોષી શકાશે તેમ કચ્છ ચેમ્બરના પ્રમુખ રાજેશભાઈ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું। જ્યારે ચેમ્બરના સદસ્ય મણિભાઈ ઠક્કર દ્વારા કચ્છની સિમેન્ટ કંપનીઓ ઉપરાંત જીએમડીસી સહિતના એકમોએ આ બાબતમાં જાગૃત થઈને આ પ્રોજેક્ટમાં મદદરૂપ થવું જોઈએ તેવો મત વ્યક્ત કર્યો હતો। આભાર વિધિ અશોકભાઈ વોરાએ કરી હતી। આ કાર્યક્રમ અંગે રાઇટ્સના જનરલ મેનેજર શ્રી પી.કે. ગુપ્તા અને કચ્છ ચેમ્બરના પ્રमुख राजेशभाई भट्टे चंचल न्यूज साथे बात करी थी। हम लोग ये भुज नलिया व्योर प्रोजेक्ट का डिटेल सर्वे करने के लिए आए हैं और अभी राइट्स इसको स्थानीय इंडस्ट्रीज के सहयोग से बनाने के लिए की दिशा में हम इसको सोच रहे हैं, जिसको रेलवे बोर्ड ने हमें इसका बैंकेबिलिटी स्टडी करने के लिए कहा है। तो हमने ऑलरेडी इसको स्थानीय सीमेंट इंडस्ट्री को सहयोग देने के लिए उनको लिखा है और इसका अब हम डिटेल सर्वे करके इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट और इसमें रेवेन्यू क्या आएगा और कैसे इस प्रोजेक्ट को किया जाए उस बारे में काम करने के लिए शुरुआत करने के लिए यहाँ आए हैं। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मीटर गेज बनी हुई है भुज से नलिया की और नलिया से व्यूर तक आगे ब्रॉड गेज बनाने का प्रोग्राम है। भुज से नलिया 100 किलोमीटर के करीब है और आगे 27 किलोमीटर के करीब नई लाइन। अभी कोस्ट हमें निकालनी है इसकी, वही काम पे शुरू का अंदाज 500-600 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है। इसके हम रेलवे मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद जो फैसला होगा उस हिसाब से उस पर आगे काम करेंगे। इसका रेलवे बोर्ड का एक मॉडल है कि रेलवे की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो स्थानीय इंडस्ट्रीज से के सहयोग से और अपना इन्वेस्टमेंट करके इन प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। कच्छ को लाभ ही लाभ है, पूरी ब्रॉड गेज लाइन हो जाएगी तो पूरा कच्छ जो है ये एरिया पूरे कंट्री से कनेक्ट हो जाएगा। जनरल पब्लिक के लिए भी ये पूरा एरिया पूरे कंट्री से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से पैसेंजर ट्रेन भी जा सकती हैं, कंट्री के किसी भी कोने में डायरेक्ट जा सकती है। नहीं, अभी तो लाइन बनेगी, पैसेंजर ट्रेन क्यों नहीं जाएगी? पैसेंजर ट्रेन जुड़ जाएगी जब कनेक्ट होगा। अभी हमने उस डायरेक्शन में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं इस एरिया की सब पे काम करना है और हमारी ट्रैफिक टीम भी कुछ दिनों में आएगी और देखेगी कि कहाँ कौन कौन सा एरिया है जिसको कनेक्ट किया जा सकता है। अभी बिल्कुल एकदम शुरुआत है, इस पर कुछ भी डेफिनेट कहना। इनफैक्ट अभी बिल्कुल एकदम शुरुआत है, 8-10 दिन ही पहले इस पर थिंकिंग प्रोसेस शुरू हुआ है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इस तरह की चीज़ें फ्रीज करने में कि कितना टाइम लगेगा, कब शुरू हो पाएगा। 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है अगर काम शुरू हो जाएगा। अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला, अभी तक रिस्पॉन्स की वेट कर रहे हैं। एक टाइम लिमिट नहीं, अभी बहुत थोड़ा ही समय हुआ है। वो भी अपना नेचुरली पैसा लगाएंगे तो उनको भी अपने इंटरनल एग्जामिनेशन करना है कि पैसा हम लगाएं कि नहीं लगाएं। प्राइवेट इंडस्ट्री है, उनको अपना पैसा लगाना है तो उनको कुछ टाइम चाहिए। कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं फिक्स किया है हमने, बट अभी बहुत कम टाइम हुआ है तो कुछ भी उसमें ये कहना कि वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये ठीक नहीं है।
वो अपना अपना जो मैनेजमेंट उनका है उस पर विचार कर रहा है। उनसे बात है हमारी जारी, उनका मैनेजमेंट उस पर विचार कर रहा है। तो उनको कुछ समय ज़रूर चाहिए ये देखने के लिए कि करोड़ों रुपए उनको लगाने हैं अपने, कि हम लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल पर डिसीजन होता है उनके यहाँ भी। तो थोड़ा समय लेंगे वो, उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। કચ્છ ચેમ્બરના દ્વારા આજના જે રાઇટ્સ લિમિટેડ જે રેલવે મંત્રાલયની અંડરમાં છે 1974થી રેલવેના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગેજીસ અને આ બધા બ્રિજીસ આ બધા માટે જે કામ કરતી એક ગવર્મેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ છે એમના આ થર્ડ મિટિંગ છે એમની સાથેની ચેમ્બરના નિમંત્રણથી અને ચેમ્બર સાથે એસોસિએટેડ રહીને કચ્છના જે ભુજથી નલિયા અને વાયોર 127 કિલોમીટરની જે લાઇન જે બ્રોડગેજ કન્વર્ઝન થવાનું એના માટેના જે અંદાજિત 500 થી 600 કરોડનો જે ખર્ચ છે એ લાસ્ટ મિટિંગમાં પણ એ રીતે જે રીતે નક્કી થયેલું રીતે સિમેન્ટ હબ આપણું કહેવાય છે તો સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને સાથે રાખીને એમનું પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન લઈને અને સાહેબે જે રીતે કહ્યું બહુ જ ટૂંકા ગાળામાં એક અઠવાડિયા પહેલાં જ એમને આપણે ઓફર આપેલી છે સરકારે કે ભાઈ તમે આમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરો. એમની વર્કેબિલિટી એ પોતાની એક્સરસાઇઝ કરી અને જે જવાબ આપે. પરંતુ મને કહેતા એક આનંદ થાય છે કે આપણો છેવાડાનો અબડાસા વિસ્તાર આખા ભારત દેશથી રેલવેથી કનેક્ટ થઈ જશે અને સિમેન્ટ હબ જે રીતનો આપણો જે એરિયામાં ઉદ્યોગોનો ઉપરાંત આપણે એક પ્રપોઝલ બી નારાયણ સરોવર સુધી બીજા 27 કિલોમીટર જે આપણો ધાર્મિક સ્થળ જે નારાયણ સરોવર એક જગવિખ્યાત જગ્યા છે કચ્છ માટે તો કચ્છના ટુરિઝમને પણ બહુ મોટો પ્રોત્સાહન મળશે અને જે રીતે રાઇટ્સ લિમિટેડ ઇનિશિયેટિવ લઈ રહી છે એ પ્રમાણે એમની જે પોઝિટિવ એટીટ્યુડ છે એ આપણા કચ્છના વ્યાપાર ઉદ્યોગ અને કચ્છની સ્થાનિક પ્રજા માટે બહુ જ મોટી વાત લઈને આવી છે.